ٹھاک ہے, زکام ہے کہ جا ہی نہیں رہا, اور سردیاں ہیں کہ اتنی آ گئی ہیں کہ باہر دیکھ لیں اس وقت 3 دن بارش کی پریڈکشن تھی, اور صبح سے ایسے لگ رہا ہے کہ میں ایوننگ شو کر رہی ہوں, مارننگ شو نہیں ہے, بٹ یہ صبح کے پورے 9:35 یا 36 منٹ ہیں, اور اس وقت باہر اندھیرا چھا گیا ہے, اور 3 دن جو ہے بارش ہوگی. اور یہ جو کولڈ ویو ہے پورے پاکستان میں, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہسٹری میں ابھی تک اتنی کولڈ ویو جو ہے وہ نہیں پڑی ہے. سو آپ لوگ اپنا پلیز خیال رکھیں, فیشن سٹیٹمنٹ ساتھ میں, لیکن اپنے آپ کو گرم رکھیں جتنا ہو سکے. گھر سے نکلنا, یہ سب جو ہے انسٹرکشنز جو ہے سوشل میڈیا پہ بھی ہیں کہ دیکھ بھال کے گھر سے نکلیں اگر ضرورت ہو تو, کیونکہ یہ جو آنے والے دن ہیں 14 تاریخ سے لے کے سے تھوڑا سا پہلے, اب آج رات جو ہے آلموسٹ 5 ڈگریز ہوگا, کل جو ہے کل اور پرسوں 2 to 3 ڈگریز رات میں ہوگا. سو کوشش کریں اپنے آپ کو گرم رکھیں, کہوا پئیں, کوئی جوشاندہ پئیں, سوپ پئیں. سو 2023 بھی پیچھے ہے ہمارے گولڈن, اب جو ہے نا ذرا پرومیننٹ ہو گیا کیونکہ باہر تھوڑا سا اندھیرا چھایا ہوا ہے. سو آئی ہوپ آپ لوگ اپنا خیال رکھ رہے ہیں صحت کا, ملکی حالات سے زیادہ سٹریس نہ ہو, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا اب کچھ نہیں ہو سکتا, اب جو ہے ہمیں اسی کے ساتھ چلنا ہے. اور ایز یوزول وہ کہوں گی میں کہ ریزیلینٹ ہو کے چلیں, کیونکہ اور ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. آج کا سوال سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ وہ کون سا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ پنک سالٹ پایا جاتا ہے. وہ کون سا ملک ہے جہاں پہ جو پنک سالٹ ہے, جو کہ آج کل بڑا کوکنگ میں بھی استعمال ہو رہا ہے, صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے, وہ سب سے زیادہ پایا جاتا ہے. آگے سوال کا جواب لکھا ہے لیکن ماں نہیں بتائیں گا آپ کو, آپ نے خود ہی کال کرنا ہے 0514102357 پہ. اس کے علاوہ آج اسما یوسف ہوں گی ہمارے ساتھ, انفلوئنسر ہیں, موٹیویشنل اسپیکر ہیں اینڈ کاؤنسلنگ بھی کرتی ہیں. ساتھ ساتھ فیضان احمد ہیں, تھیٹر ایکٹر اینڈ کیریکٹر آرٹسٹ ہیں. میڈم نور جہان کا آج آپ کو, ملکہ ترنم نور جہان کا خوبصورت سانگ سنائیں گے, جو نہ مل سکے وہی بے وفا. یہ بڑی عجیب سی بات ہے, جو چلا گیا مجھے چھوڑ کر وہی آج تک میرے ساتھ ہے. دس از ون آف ہر موسٹ بیوٹیفل غزل, اور یہ آج آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. ساتھ میں خوب انٹرٹینمنٹ ہوگی, اور آج بن رہے ہیں گڑ والے چاول. اب یہ کنہوں نے وہ کی تھی, اس کی ریکویسٹ کی تھی, میں جلدی سے دیکھ لوں, اس کے بعد آپ لوگوں سے گپ شپ لگاتے ہیں. ہمارا پورا پیڈ بنا ہوا ہے یہاں پہ, اور اس کے اوپر سب کا نام لکھا ہوا ہے. کتنے گئے گڑ والے چاول, کسی نے لکھوائے تھے مجھے یاد ہے. ایبسولوٹلی نوٹ نہ ہو جائے, عافیہ ملتان سے گلاب جامن, اس طرف میرے خیال میں نے لکھا تھا, نو پتہ نہیں کہیں اور لکھ دیا تھا. اینی ویز جس نے بھی کیے تھے گڑ والے آئی تھنک کراچی سے تھے, کراچی سے تھے وہ, ان کا نام میرے دماغ سے نکل گیا ہے. اینی ویز بیچ میں یاد آ جائے گا. ان کا میں نے پورا لکھا تھا, پشاور ناہید پوائنٹ, ویئر از اٹ گون. کسی نے لگتا پھاڑ لیا ہے اس میں سے, میرے خیال میں پیج اویلیبل نہیں ہے اس میں. نہاری صبیحہ نے بیف نہاری کہی تھی. 2 لپسٹک کے اس میں وہ بھی ہیں, جب زیادہ لپسٹک ہو جائے تو پیپر کے اوپر اس کو بلاٹ کرتے ہیں نا, تو میں نے اس کے اوپر کر دیے, دیکھیں 2 لپسٹک کی نشان بھی ہیں اس میں. خیر اینی ویز کراچی سے میرے خیال ساجد صاحب تھے, ہلکا سا مجھے فیل آ رہا ہے کراچی سے ساجد صاحب سے, جنہوں نے گڑ کے چاولوں کی ریکویسٹ کی تھی. وہ بنائیں گے. فروٹ جو ہے ہمارے پاس ناظرین ریئل قسم کا فروٹ ہے, اور فروٹ کھائیں. آج کل مہنگائی تو ہے لیکن اب کیا کیا جائے, کھانا تو کھانا پڑے گا. تھوڑا لے کے آئیں لیکن فروٹ ضرور کھائیں, وائٹامن سی کا استعمال کریں, اینڈ اپنے کو گرم رکھیں کسی طریقے سے بھی, گھر میں رہ کے یا کیسے بھی اپنے آپ کو گرم رکھیں. میں نے تو آج کچھ اور ڈریس نکالا تھا رات میں, اب میں نے صبح کہا کہ میں یہ پہن کے جاؤں گی, اور اتنی تیز بارش اور وہ تو سارا کل ہو جائے گا, تو وہ میں نے پھر اب کل یا اگلے ویک کے لیے رکھ لیا, کیونکہ اس ویک میرے خیال میں اسی ٹائپ کے ڈریسز پہنے جائیں تو اچھا ہے. پروگرام بھی ایزیلی ہوگا, اور آپ لوگوں سے گپ شپ بھی رہے گی, اور آپ لوگ بھی انسپائر ہوں گے. کس طرح آپ لوگ انسپائر ہوں گے کہ ہم بھی گرم کپڑے پہنیں, کیپس شیپس. اور پلیز اگر نیچے شوز پہنتے ہیں تو ساکس ضرور پہنیں. میرے یہ اتنے لمبے ساکس تھے کہ ایک فیشن کی طرح اوپر ہی کر لیے میں نے. سو سب سے پہلے السلام علیکم ماما, کیا حال چال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ داور بھائی جان, بابر بھائی جان کو میرا خاص سلام, اینڈ روما اینڈ روبینہ کو بھی میرا خاص سلام. ایک اور ہماری بڑی پیاری ویور ہیں کراچی میں جو دیکھتی ہیں, مسز عزیز. مسز عزیز کیسی ہیں آپ؟ ممی کے ساتھ اس وقت آئی تھنک وہ ادھر ادھر ہی پھر رہی ہیں, ان کو بھی میرا خاص سلام. اور ناظرین آپ لوگوں کو تو میرا خاص سلام ہوتا ہے.
3 दिन के बाद आपसे मुलाकात होती है तो दिल को बहुत सुकून प्यार मिलता है मुझे आप लोगों से। सो वेडनेसडे का दिन ज़रा सा फर्स्ट डे होता है मेरा, तो उसमें थोड़ा सा होता है कि गपशप आपसे कम लगती है और खाना पकाना और वो सब कुछ ज़्यादा होता है। गुड़ वाले चावलों की आपको सिर्फ बता दूं इंग्रेडिएंट। सबसे पहले गुड़ वाले चावलों में डालेंगे ऑब्वियसली चावल, जो कि बहुत महंगे हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, अच्छा सेला चावल आप ले लें या नॉर्मल राइस से भी आप बना सकते हैं। अब मैं उस चीज़ का स्ट्रेस नहीं करूँगी कि कोई ख़ास किस्म के राइस होंगे। तो इसको हमने हल्का सा 1 कनी छोड़ के बॉईल कर लिया है, ये आप देख लें, ये है। इसी के साथ गुड़ है, आप इसमें शक्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो गुड़ का फ्लेवर आएगा ना वो कुछ और होगा। गुड़ को हमने तोड़ के इस तरह यहाँ पे रख लिया है, थोड़ी थोड़ी इसकी ढेलूज हैं, ढेलियाँ हैं, लेकिन वो मेल्ट हो जाएंगी। इसमें 1 कप के बराबर घी डलेगा, हरी इलायची डलेगी 2 से 4 अदद, और इसमें जो इसका फ्लेवर और मज़ा आएगा ना वो है सौंफ, यानी फेनल सीड्स जो हैं वो इसमें डलेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप 1 गिलास दूध डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर नहीं है, महंगाई का ज़माना नाज़रीन, आई नो 200 रुपये प्लस लीटर दूध हो गया है, तो अगर दूध ना डालना चाहें तो इट्स ओके, बगैर दूध के भी ये बन सकते हैं। साथ में गार्निशिंग के लिए इसमें रखे हैं चांदी के वर्क। अब ऑप्शनल है, आपने इसमें गिरियाँ डालनी हैं, आपने इसमें ड्राई फ्रूट डालना है, वो आपकी मर्ज़ी है, वो आप बारीक चॉप करके इसमें कुकिंग के दौरान डाल सकते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल प्लेन वाले बना रही हूँ, जो कि हर घर में इस टाइम पे, इस महंगाई के दौर में हर कोई बना सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे बादाम, पिस्ते, गिरियाँ ये नहीं रखी हैं, बिकॉज जब चावल इतने महंगे हो गए तो आप सोचें ड्राई फ्रूट कहाँ जा रहा होगा। लेकिन अगर आपका दिल है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो मोर देन वेलकम। वो ऑप्शनल है, वो आप चॉप करके डालेंगे तो उसका मज़ा और दोबाला हो जाएगा। सो आज का सवाल है कि पिंक सॉल्ट जो है वो किस मुल्क में सबसे ज़्यादा बनता है? मतलब दरियाफ्त क्या होता है, मैन्युफैक्चर होता है? पाया जाता है नाज़रीन, पाया जाता है। आज हाथ धोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाथों का इस्तेमाल जो है वो कम होगा इसमें, और इसमें कुकिंग का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। तो इसमें कोई भी आप देगची ले लें, या फिर ये जो ओए ये फिर नहीं जलेगा, हाँ जल गया, गैस नहीं आ रही, लाइट नहीं आ रही, मतलब हमारे इतने मसले मसाइल हो चुके हैं कि दिल चाहता है कि ये जो 1.5 घंटा होगा इसमें एटलीस्ट आप लोगों से बातचीत करके आई विल फॉरगेट, ये नहीं है, वो नहीं है, सुबह उठो फलाना नहीं है, मतलब हम लोग पता नहीं कितने 100 साल पीछे चले गए हैं दुनिया से। अब इसके अंदर हमने 1 कप के बराबर डालना है, दही कहने वाली थी, घी डालना है। अच्छा घी ना हो तो बेशक आप ऑयल में भी बना सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन सिर्फ कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें, कोई फ्लेवर्ड लाइक ऑलिव ऑयल और इसमें ना बनाएं, क्योंकि जो गुड़ के चावल हैं वो बड़े देसी हमारी सौगात है, तो इसमें ऑलिव ऑयल या कलौंजी का तेल ये ना डालें, इससे उसका फ्लेवर सारा किल हो जाएगा। क्योंकि ऑयल होता है, उसका फ्लेवर जो होता है वही डिटर्मिन करता है आपकी डिश को। सो इसमें मैंने 1 कप डाल दिया, और इसी के साथ में इसमें 2 से 4 इलायचियाँ हम इसको कड़कड़ा लेंगे, ताकि इसकी खुशबू, बेशक तोड़ के डाल लें या साबुत भी आप डाल सकते हैं, या फिर आप इसको थोड़ा सा कूट के डाल लेंगे तो वो ज़्यादा मज़े का लगेगा। ये हमने 1 डाल दी, 4 डाल रही हूँ मैं, क्योंकि इसका भी बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग फ्लेवर होता है। बहुत ज़्यादा भी इलायचियाँ ना डालें, एक खा भी लें। वाह हाँ हाँ, और नाज़रीन आप लोगों ने बताना है इस हफ्ते आपने क्या किया। थैंक यू सो मच, पिछले हफ्ते के शोज़ आपको बहुत पसंद आए, मुझे भी बड़े पसंद आए। अब देखिए वो चले गए हैं पास्ट में। अभी ये जो मोमेंट है, ये जो मैं अभी आपका कुकिंग कर रही हूँ, इधर से मैं उधर जाऊँगी, ये पीछे चला जाएगा। इसी तरह आप मोमेंट्स बना रहे होते हैं अपने, लेकिन अगर मैं उधर जाके कहूँ कि इस वाले को दोबारा रिपीट करें, वो फिर रिकॉर्ड करके ही कर सकते हैं। जब लाइव ज़िंदगी है, ये हमारी लाइव ज़िंदगी चल रही है। अब गुड़ की डली, हाय 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 हाय, क्या मज़ा आ रहा है भाई, वाह। कड़कड़ा रही हैं ये आपकी हमारी जो इलायचियाँ, जैसी कड़कड़ाएंगी इसके अंदर हम डाल देंगे गुड़। गुड़ को चीज़ा मेल्ट करेंगे, मेल्ट करने के बाद उसमें सौंफ डालेंगे। ओए सॉरी नाज़रीन, माफ़ कीजिएगा, आई एम सॉरी, मी सारी, यू सारी, मी सारी। नाज़रीन मम्मी का फ़ोन आया, मम्मी का। अस्सलाम वालेकुम मम्मी।
वालेकुम सलाम। निशी मुझे तो याद नहीं रहा कहना कि मामा इस वक्त हम ऑन एयर जा रहे हैं, बताएं। माजिद जहांगीर की डेथ हो गई है। ओ ओ नो, हाँ ठीक है। ओ गॉड। ओके मामा जी, थैंक यू, अल्लाह वो हाफिज। तुमने बताया नहीं। बस अभी मुझे अभी पता आपने बताया। ओके, सॉरी, मुझे चाहिए था तुम्हें पहले इन्फॉर्म नहीं करना। नहीं नहीं नहीं, ओहो, इन्ना अल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा मामा जी, लव यू, बाय 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 बाय, अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। ओहो, नाज़रीन, माजिद जहांगीर साहब की परसों मैंने आपको खबर जो सुनाई थी, आज उनका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। अमीन। देखें, इतना हमारे पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम, इतनी लेजेंडरी शख्सियत, 50-50 किसको नहीं पता, और पूरी दुनिया में क्या, इंडिया में हर मुल्कों में माजिद जहांगीर साहब का था यक न शुद्ध दो शुद्ध, उनका एक होता था जुमला। आई एम सो सैड, बेचारे बहुत ही बुरी सिचुएशन में उनकी डेथ हुई है। अल्लाह ताला उनको उनके दर्जात बुलंद करे। उनके फैंस को, उनकी फैमिली अगर देख रही है तो अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए, आमीन सुबह आमीन। एक्सट्रीम बिग लॉस। बहुत आर्टिस्ट नाज़रीन हमने जो लेजेंडरी थे ना, जो पाए के थे, वो हमने खो दिए। सो बहुत मुझे दुख हुआ है। इसमें बैठ के ये मैंने इसमें गुड़ शामिल कर दिया। इट्स सो सैड। और जिस सिचुएशन में वो थे, हम लोग आर्टिस्ट की कदर बस तब तक करते हैं जब तक वो अरूज पे होता है। अरूज मतलब जब उसकी जो है चीज़ें चल रही होती हैं स्क्रीन पे, और बड़ा वो हो रहा होता है कि जी वो हो अभी इस वक्त उनका वो ड्रामा चल रहा है। लेकिन जैसे ही उनका काम थोड़ा कम होता है तो अजीब हम लोगों की एक लाइफ है यहाँ पे, और एक सोच है। एक हमारे साथ कॉलर भी हैं, ये जैसे ही थोड़ा सा मेल्ट होके पकेगा ना, इसमें मैं डाल दूंगी चावल। आप सोच रहे होंगे ये कितने आसान है, ये मैंने अपना तरीका क्विक वाला निकाला है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, इसमें 4 टेबल स्पून मैं डालूंगी, 4 टीस्पून, बल्कि 2 टीस्पून फेनल यानी सौंफ के 2 टीस्पून बस। ये भी ऑप्शनल है अगर आपका दिल हो तो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है निशी, कैसी हो? जी जी मैं ठीक ठाक, खैरियत से। आप कौन बात कर रही हैं? मैं नहीं लाहौर से बोल रही हूँ। नहीं जी, कैसी हैं? सब खैरियत है? बस शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक। आप सुनाइए, आप कैसी हैं? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत। आप सुनाइए। बस मैं भी ठीक हूँ। बड़ा दिल चाह रहा था, पिछले वीक भी मेरा आपसे फोन पे बात नहीं हो सकी। ओहो, हाँ पिछले हफ्ते नहीं हो सकी। सो कैसी तबीयत है आपकी? सब खैरियत है? हाँ हाँ, शुक्र है अल्लाह का, बेहतर है। अब आंखों का भी काफी फर्क पड़ा है। वो ऑपरेशन करवाया था ना मैंने, जी जी जी। आपसे बात की थी तो आपने कहा था कि इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी, और आपकी दुआ ने मुझे पहले से बेहतर कर दिया। चलें, जबरदस्त, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आपका विजन आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो रहा है? हाँ जी। चलें, वो ज़ाहिर है लेजर जब करवाते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है उसको हील होने में, उसको सही होने में। नहीं, शुक्र है अल्लाह का। नहीं, नहीं, मैं चले। बड़ी फिक्रमंद थी, जब आपने मुझे तसल्ली दी फिर मैंने कहा इंशाल्लाह हो जाएगा ठीक। नहीं नहीं, जिंदगी में अच्छा अपने लिए सोचे, दूसरों के लिए तो इंसान सोचता है, अपने लिए भी सोचना चाहिए अच्छा, हाँ तो जी। अच्छा होता है। माशाल्लाह आपका ये ड्रेस मुझे आज बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी सर्दी है ना नहीं जी इधर, उफ माय गॉड। इस दफा सर्दी पारी पे हो रही है मिशी, बहुत ज्यादा सर्दी। नहीं तो वो आपको पता है ना, ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है। जहाँ पे सर्दी पड़ती थी वहाँ पे एक्सट्रीम सर्दी पड़ेगी, एक्सट्रीम गर्मी पड़ेगी। ये हमारा ही करना है इंसानों का, जो हमने ये कचरा फेंक के, प्लास्टिक का इस्तेमाल करके, ख्याल ना रख के इस प्यारी ज़मीन का, तो ये हाल हो गया अब। ये तो है बिल्कुल। तो ये मुझे बताएं, आज के सवाल का जवाब देंगी कि सबसे ज़्यादा पिंक सॉल्ट कहाँ पाया जाता है? नहीं, इसका नहीं मुझे पता। अब जो गुलाबी नमक होता है आजकल बड़ा, हिमालयन सॉल्ट जिसको कहते हैं, हिमालयन सॉल्ट। वैसे मैंने तो फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ मैं। हम नॉर्मल नमक खाने के आदी हैं। हाँ है ना? ठीक है। हाँ, आज आपको पता चलेगा कि कहाँ पाया जाता है नमक, प्यारा सा। ठीक है ना? मैंने आपसे ना जी फरमाइश की हुई है कि मेरा ख्याल है कोई 1.5 महीना हो गया, वो क्या था? जर्दे की। जर्दा बनाया था मैंने? नहीं बनाया आपने? नहीं बनाया? ठीक है, नहीं। ओके, नाहीद जर्दा। हाँ, जब भी टाइम लगे आप प्लीज जरूर मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, बहुत आसान तरीका बताऊंगी मैं आपको, जर्दा। हाँ ठीक है, नाहीद और जर्दा, लाहौर। ठीक है नाहीद, ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी सी कॉल का। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, जो हमारा ये है ना
गुड़ जो है इट इज़ जलिंग, है ना। बस अब इस स्टेज पे हमने इसमें डाल देने चावल। नाउ इस स्टेज पे नहीं कैमरा में मैं बना जर्दे का ये डालेंगे। इसके फौरन बाद हम दूध इसमें डालेंगे। ये किया, दूध डाल दिया और साथ में पानी डाल दिया। ये पानी हमने इतना डाला, एक इंच के बराबर, और हमने इसको ज़बरदस्त तरीके से पक जाएगा। नाज़रीन देख लेना, देगची में कुछ ना कुछ पक ही जाएगा। अच्छा, अब आपने इसको रख देना है क्या करते हुए, ये देख ले, ये हमने रख दिया इसको पकने के लिए। अब दरमियानी आंच रखनी है। इसमें थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ मैं, पूरा ही डाल देते हैं। ये अब जो बनेगा इसमें से बाकी चावल भी डाल दें। ओके, एक्चुअली मैंने आग तेज़ रखी हुई थी, इस वजह से आप आग दरमियानी आंच पे हमेशा बनाएं। ये अब आप लोगों का तरीका कुछ और होगा, मेरा ज़रा इंस्टेंट होता है क्योंकि मेरे पास घर में टाइम कम होता है, मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं ज़रा क्विक कुकिंग में बिलीव करती हूँ। लेकिन इतनी क्विक भी नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं बेकिंग शेकिंग, उसमें मुझे थोड़ा सा ऑब्वियसली टाइम लगता है। इसको अब हमने कवर कर दिया, थोड़ा सा खोल के रखें ताकि जब चावल बॉयल हों तो वो नीचे गिरेंगे नहीं। ये था क्विक। ये साजिद साहब ने आई थिंक कॉल की थी फ्रॉम कराची फॉर गुड़ के चावल, तो आई होप इसके ऊपर मैं थोड़ा सा 1 टीस्पून अपना ये डाल रही हूँ, एक और सौंफ का सौंफ ऊपर से डाल दी। अब ये पकेगा आराम से अपनी मर्ज़ी से। आप लोग कॉल करें 05141022357 पे। आज का सवाल है कि पिंक सॉल्ट यानी गुलाबी जो नमक है वो किस जगह पे, कौन से मुल्क में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ये आपने कॉल करके बताना है। और नाज़रीन हमारा जो आता है किड्स का शो, ये मैं कह रही हूँ मेरे कपड़ों को क्या हो गया, सॉरी। वैसे ये भी बुरा तो नहीं लग रहा वैसे इसके हाथ, ये देखिए, इट इज़ नॉट लुकिंग बैड, बट ये एप्रन है। वैसे ये वाला एप्रन ना आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा आजकल। वो गंदे गंदे प्लास्टिक के एप्रन भेज दे रहे हैं, वो बर्तन धोने के लिए ठीक है, जब आप बर्तन धो रहे हो ना तो प्लास्टिक के पहने, लेकिन कुकिंग के टाइम पे बिल्कुल ना पहने, बिकॉज उसमें ज़रा सी भी अगर धुआं या आग लगेगी तो आप जो है वो चले जाएंगे, अल्लाह माफ़ कर दे। बर्न्स के बहुत ज़्यादा वो होते हैं, क्या कहते हैं उसको, केसेस। अच्छा, सॉन्ग पे जाएं, सॉन्ग सुनाएं? नहीं, इंटरनेशनल थैंक यू डे। ओ भाई वाह, शुक्रिया कहना तो बहुत ही कम मैंने देखा है कि शुक्रिया कोई कहता है। आप उसके लिए काम करें, थैंक यू एंड शुक्रिया अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। सॉरी भी कह देंगे तो कुछ नहीं होगा, आप छोटे नहीं पड़ेंगे, बिकॉज इट मेक्स यू अ बेटर पर्सन। दूसरे को छोड़ दें, दूसरे को आता है नहीं आता, आपको अपने स्टाइल से चलना चाहिए दुनिया में। और थैंक यू डे, वर्ल्ड का थैंक यू डे मनाया जा रहा है आज, तो आज चल के K2 एंकर्स सेइंग थैंक यू, हमारे जो जितने K2 के एंकर्स हैं वो किस तरह थैंक यू कहते हैं। इंटरनेशनल थैंक यू डे यानी शुक्रिया का आलमी दिन आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है। आज के दिन लोग अपनी जिंदगी से वाबस्ता उन अफराद का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इनके तर्ज जिंदगी को बेहतर बनाने में मुआवन किरदार अदा किया। हमारी रोजमर्रा जिंदगी में ऐसे बेशुमार वाकयात या हालात आते हैं जो हमें जिंदगी गुजारने का बेहतर तरीका सिखाते हैं। इसी तरह बाज लोग हकीकी तौर पर आपके खैर ख्वाह होते हैं और आपको मुफीद मशवरे देते हैं, जिनका शुक्रिया अदा करना आपके और उनके ताल्लुक को मजीद मजबूत बनाता है। आइए आज के दिन के हवाले से देखते हैं कि K2 के सितारे किसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मैं सारी ज़िंदगी थैंकफुल रहूँगा अपने इंतहाई काबिल एहतराम जो मेरे टीचर थे अजीज़ साहब, अल्लाह पाक उनको उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनका इंतकाल हो गया। मैं उनका शुक्रिया सारी ज़िंदगी अदा नहीं कर सकता। आज है थैंक यू डे, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपनी तमाम सहेलियों का, तमाम फ्रेंड्स का, जिन्होंने थ्रू थिक एंड थिन मेरा साथ दिया, मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं थैंक यू करूँगी सबसे पहले यकीनन अल्लाह मियां, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में जितनी खुशी और जितने प्यारे रिश्ते हैं
वो सब अल्लाह मियाँ के दिए हुए हैं। और उसके बाद यकीनन मेरी कामयाबी, मेरी खुशी और मेरी हर अचीवमेंट के पीछे मेरी अम्मी की दुआएं हैं। तो इसीलिए थैंक यू प्यारी अम्मी। शुक्रिया के आलमी दिन के मौके पर मैं K2 के तमाम व्यूअर्स का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पाकिस्तान के बानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, जिनकी वजह से हम एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। बिल्कुल जी, मैं अपने वालिदैन के बाद अपने उस्ताद मोहतरम जिनके तवस्सुत से मैं शोबा सहाफ़त में आया, जावेद इकबाल कुरैशी साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उनका शुक्रगुजार हूँ सारी ज़िंदगी के लिए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने वालिदैन का, जिनकी वजह से मैं आज इस मुकाम पे हूँ। जी बिल्कुल, इस दिन की मुनासबत से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने फादर का, जिनके कॉन्फिडेंस की वजह से, जिनके एतमाद की वजह से मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ और ज़िंदगी में आगे बढ़ी। शुक्रिया कहना चाहूँगा अपनी अम्मी को और दुनिया की तमाम जितनी भी अम्मियाँ हैं उन सबको, उनकी औलाद की तरफ से और अपनी तरफ से आपका बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपनी बेटी आयत का, कि जिसके बाद आई गॉट टू नो अ न्यू डायमेंशन ऑफ लव एंड आई फाउंड आउट कि एग्जैक्टली प्यार होता क्या है। इट्स वेरी अनकंडीशनल, सो या आई वुड लाइक टू थैंक आयत। आज मैं थैंक्स करना चाहूँगी मेरी बहुत ही अच्छे फ्रेंड उस्मान का, जिन्होंने हर मेरी खुशी एंड गम में हमेशा मेरा साथ दिया। एंड अल्फाज नहीं मिलते समथिंग आपके पास, लेकिन थैंक यू सो मच उस्मान, इतना ढेर सारा ख्याल रखने के लिए। जाने कौन दुआओं में याद रखता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। आज मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने पेरेंट्स का, कि जिनकी अनथक मेहनत की वजह से आज मैं जो कुछ भी हूँ, उनकी दुआ और उनकी मेहनत की वजह से हूँ। Oh, that's so cute. Bravo. Thank you day, World Thank You Day मनाया जा रहा है नाज़रीन। अब देखिए, मैं तो रोज़ थैंक यू करती हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि आज वर्ल्ड थैंक यू डे है, तो मैं थैंक यू करना चाहूँगी सबसे पहले अल्लाह ताला का, कि उन्होंने इतना एक अच्छा मुझे मतलब थोड़ा चलने वाला दिमाग दिया, जो मैं चलाती भी हूँ खुद। तो उनका शुक्रिया। और बड़ी मुश्किल मोमेंट्स में उन्होंने हमेशा मुझे उसमें से ऐसे जैसे ऐसे ट्विंग करके निकाल लिया। तो थैंक यू गॉड, आई लव यू। और उसके बाद मम्मी और बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, कि उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें इनकलकेट की, बताई, जो कि आधी मैंने सुनी, आधी नहीं सुनी, लेकिन जितनी सुनी है दे हैव बीन रियली हेल्पफुल। दावर भाईजान, पावर भाईजान और खार भाईजान का भी बहुत बहुत शुक्रिया, कि उन्होंने जो है ना अपने अपने तरीके से मेरे साथ लाइफ में बड़े ज़बरदस्त मोमेंट्स जो हैं वो मुझे याद हैं। और ये तो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, और अल्लाह ताला का शुक्रिया। उसके अलावा मैं ज़रूर, नॉट बिकॉज मैं इस प्लेटफॉर्म पे बैठी हुई हूँ पिछले 10 साल से, मैं सर कामरान का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, कि उन्होंने मुझे मेरे टाइप का, जो मैं कब से सोचती थी कि मेरा ऐसा शो होना चाहिए, चाहे कैसा मैं जिस तरीके से भी करूँ, कि उन्होंने मुझ पर एतमाद किया और मुझको ये प्लेइंग फील्ड दी, और मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि आप तक एक अच्छा प्रोग्राम लाऊँ। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, कि जो मैं सोचती थी इतने सालों से, जब मैं दुबई से एयरलाइन से वापस आई थी, और मैं सोचती थी यार ऐसा प्रोग्राम हो जो कि जो मेरी पर्सनालिटी निकाले, ना कि मेरे कान में कुछ लगा और मैं पढ़ के कर रही हूँ। एक स्पॉन्टिनेटी और एक नेचुरल चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं दब जाती थी। मैंने बहुत शोज़ किए, तो उसके बाद मुझे वो मेरी पसंद का शो मिला, तभी तक मैं 10 साल से ये शो कर रही हूँ। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ऑफ कोर्स जितने मेरे यहाँ पे खैबर नेटवर्क में कॉलीग्स हैं, मैनेजमेंट में, सर जवाद का, सर मंसूर एंड सर शाहिद, उनका बहुत शुक्रिया। दे ऑल हैव अ डिफरेंट पर्सनालिटी, और उनके साथ बैठ के हमेशा कुछ ना कुछ मज़ेदार सीखने को मिला, स्पेशली सेंस ऑफ ह्यूमर, नाज़रीन, जिसको हिस्से मज़ाक कहते हैं, जो कि हमारी सोसाइटी में बिल्कुल ना पैद, ना यंगस्टर्स में तो बिल्कुल है ही नहीं, कि मतलब हंसी मजाक जोक्स से नहीं होता, या किसी की टांग खींचने से नहीं होता। वो एक या उसको आप ब्रश करते हैं, या उसको बेहतर करते हैं, या आपके पास होता ही नहीं है, या सेंस ऑफ ह्यूमर होता है या होता ही नहीं है। सो इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। सो आज वर्ल्ड थैंक यू डे मनाया जा रहा है। कैमरामैन्स का शुक्रिया कह रही हूँ, शुक्रिया, थैंक्स। और हमारे जो प्रोड्यूसर है उनका शुक्रिया, अम्माद का, साथ में हाजी साहब नहीं, हाफिज साहब का शुक्रिया। हाजी साहब की बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे हाजी साहब, 90 साल के माशाल्लाह हो गए। हाजी साहब का बहुत बहुत उनको मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हाजी साहब, हैप्पी बर्थडे टू यू। एक सेकंड रुके। और नाज़रीन, एक बंदा है, उसने ऐसे देखा है खुशबू इस ये जो गुड़ के चावल है फैल गई है पूरे नेटवर्क में,
تو سعادت بھی آیا دیکھنے. یہ تھے کی ہو رہا ہے. سعادت آئے تھے, اس سے پہلے شہباز بھائی آئے, ان کا شکریہ. اور ان کا بھی شکریہ ناظرین بیچارے, ان کا شکریہ میں پتہ ہے کس لیے ادا کرتی ہوں, جو میرے ڈاگز ہیں اتنی دیر چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں, ان کی تو ان کا بھی شکریہ ادا کر دو. بیچاروں کو پتہ نہیں ہوگا لیکن شکریہ ادا کر لیں. گوڑ دے چول دیکھیں. آپ لوگ سوچ رہے تھے, میری ٹیم سوچی تھی پتہ نہیں کیا بننے والا ہے. اوکے یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, یہ دیکھ لیں. آپ لوگ سوچ رہے تھے کہ یہ کچھ ہو گیا ہے, نہیں. ہیٹ جو ہے نا, دا ہیٹ از آن جب ہوتی ہے تو ساری چیزیں سیٹ ہو جاتی ہیں. بیوٹیفل قسم کے چاول بن رہے ہیں. اور اب کیا کرنا ہے ہم نے, جی ناظرین ویلکم بیک. واپس آ چکے ہیں. آپ نے خوبصورت غزل سنی ملکہ ترنم نور جہان کی, اور دونوں میرے پیارے گیسٹ جو ہے وہ تشریف لا چکے ہیں. سب سے پہلے میں تعارف کرانا چاہوں گی, انفلوئنسر ہیں, موٹیویشنل اسپیکر ہیں, کاؤنسلنگ کرتی ہیں, ساتھ میں سائیکو تھراپسٹ بھی ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہے بہت ہی گارجس سی اسما یوسف. السلام علیکم. الماس یوسف. الماس یوسف, اچھا سوری, الماس یوسف. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک. خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک. آپ کیسی ہیں؟ شکر الحمدللہ. آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہے سردی نہیں ہے بالکل بھی, مجھے دیکھ کے لگ رہا ہے بہت بار برف پڑ رہی. مجھے یہی تھا, مجھے ویسے کم لگتی ہے, اور مجھے آج صبح سے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی. سو آئی واز لائک کہ یہ نہ ہو کہ میں ہیٹ اپ ہو جاؤں. ہاں میں ہو گئی تو میں نے پھر کوٹ ناظرین اتارنا پڑا. یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ بھی آپ کر لیں اس سے بھی ہو جاتا ہے. بالکل. سو ویلکم آن دا شو. تھینک یو سو بہت مچ. شکریہ آپ آئیں. تھینک یو سو مچ. اگلے جو میرے مہمان ہیں ناظرین, وہ آج کل پی این سی اے میں ایک پلے بھی ہو رہا تھا, ہو رہا ہے بلکہ, باطن فاروقی صاحب کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ساتھ میں تھیٹر ایکٹر, کیریکٹر آرٹسٹ ہیں, زبردست سے, پیارے سے, ینگ سے, فیضان احمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک. آپ ٹھیک ٹھاک, خیریت سے. ویلکم آن دا شو. تھینک یو فار انوائٹنگ می. بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بھی کوئی سوال ہے, جو میری گیسٹ ہیں الماس, وہ سائیکو تھراپسٹ ہے. تھوڑا سا اگر آپ کو دماغ میں کوئی الٹی سیدھی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے, تو پھر ایسے لوگوں سے رابطہ ضرور قائم کرنا چاہیے. 051-410-2357 پہ آپ کال کر کے ان سے بات کر سکتے ہیں, اپنی پرابلم بھی شیئر کر سکتے ہیں. الماس آپ انفلوئنسر بھی ہیں, موٹیویشنل اسپیکر, تو سائیکو تھراپی میں آپ نے ڈگری لی ہے یا ویسے ہی؟ جی بالکل, میری ڈگری ہے لائک پروفیشنل. اس کے بغیر تو آپ کام ہی نہیں کر سکتے. بالکل. تو وہ میں نے لی ہے. میں نے اپنے کریئر کا سٹارٹ جو کیا تھا, اٹ واز لائک اباؤٹ 5 years ago. اوکے اوکے. تو کہاں سے کیا آپ نے؟ میں نے یو کے سے. اچھا یو کے سے. جی. تو ادھر آپ ابھی فل ٹائم آپ کا کوئی کلینک ہے یا آپ کی کوئی جگہ؟ میں یہاں پہ ابھی جی میں ایک آرگنائزیشن کے ساتھ اٹیچڈ ہوں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں اپنی آن لائن اور انڈیپینڈنٹ پریکٹس بھی کرتی ہیں, اور انڈیویجول بھی کرتی ہیں. ایگزیکٹلی, ان پرسن کرتی ہوں. تو لگ رہا ہے آپ کو کہ آج کل لوگوں کا کافی مطلب ڈپریشن, سٹریس, یہ وہ اس کی آف کورس لائک یہ ہمیشہ سے ہی ہوتا تھا, لیکن وہی بات ہے کہ ود ٹائم اب بہت زیادہ اویئرنیس آتی جا رہی ہے. اب لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہے کہ یو نو اف دے آر گوئنگ تھرو سم تھنگ تو ان کو ایک پروفیشنل کے پاس جانا چاہیے. بٹ اسٹل ابھی بھی ٹیبو از اٹیچڈ. ٹیبو تو ابھی بھی اٹیچ ہے اس چیز کے ساتھ. لائک یو نو جب ایک ورڈ ساتھ سائیکو یا مینٹل کا اٹیچ ہو جاتا ہے نا, تو پھر اس چیز کو لوگ تھوڑا سا وہ کرتے ہیں کہ نہیں لائک یو نو وہ پاگل تو نہیں ہوں. نہیں ہاں مطلب لائک وی آر فائن, ہم ٹھیک ہے. تو میں ہمیشہ یہ چیز کہتی ہوں کہ جہاں پہ آپ اپنی فزیکل فٹنس کا خیال رکھتے ہیں, مینٹل ہیلتھ از ٹوٹلی امپورٹنٹ. وہ بھی اتنی وہ ایکچولی سب سے زیادہ وہی امپورٹنٹ ہوتی ہے جو آپ کی باقی. ایگزیکٹلی, کیونکہ آپ کو فنکشنل رکھنے میں ہم یہاں تک تو باقی سارا نارمل چیک اپ کرا رہے ہوتے ہیں, اپنے گردے, پھیپھڑے, دل, سب کچھ چیک کرا رہے ہوتے ہیں, لائک ریگولر چیک اپ کرا رہے ہوتے ہیں. جہاں پہ مینٹل یا کسی پرسنالٹی ڈس آرڈر کی بات آتی ہے, وہاں پہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں وی جسٹ ہولڈ بیک, کہ یہ ہمارے ساتھ تو نہیں ہو سکتا, وی آر ناٹ لائک یو نو مینٹل. تو یہ چیز جو ہے لائک آپ دیکھیں, آپ اپنی فزیکل ہیلتھ کے لیے آپ اچھے نیوٹریشنسٹ کے پاس جاتے ہیں, آپ ریگولر ایکسرسائزز کرتے ہیں, لائک آپ جم جاتے ہیں, تو یو نو وائی ناٹ ٹو گو فار اے مینٹل پروفیشنل جہاں پہ آپ اپنی ایک ہیلدی ہیبٹس بھی ڈیولپ کر سکیں. بالکل. تو یو نو اٹس ایکولی امپورٹنٹ. عظیم. اور آج کل جو ایج گروپ ہے
آپ کے پاس جو زیادہ تر آپ سے کنسلٹ کرنے آتا ہے ان میں کیا ایج گروپ ہے؟ میرے پاس فارچونیٹلی میں یہ کہوں گی کہ جو ینگ جنریشن ہے نا وہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے, لائک اویئر, دے آر مور اویئر. ان کو زیادہ پتہ ہے کہ اچھا دے آر پروفیشنلز اینڈ وی نیڈ ہیلپ اینڈ وی کین گو ٹو دیم. تو ان کو کیا مطلب کہنے کا مقصد یہ ان کو کیا کس ٹائپ کی پرابلم شکار؟ دیکھیں اب جیسے ایک یونیورسٹی گوئنگ ہے یا ایک اسکول گوئنگ ہے, بہت سے ایسے پرابلمز ہوتے ہیں جو ہماری انوائرمنٹ سے ہی جنریٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ان میں بہت زیادہ جو بچے آتے ہیں انزائٹی ایشوز کے ساتھ آتے ہیں جو کہ جا کے ان کی ریلیٹڈ ہو رہے ہوتے ہیں ان کی سیلف اسٹیم ایشوز کے ساتھ. دے فیل ناٹ گڈ انف, لائک وہ میسج ایک ایسا دیا گیا ہوتا ہے گھر میں کسی نہ کسی نے کہ تم لائک کنڈیشننگ اس طریقے سے کی گئی ہوتی ہے کہ اگر تم فلاں طریقے سے چلو گے تو دین یو آر ایکسیپٹیبل, ورنہ تم بیکار ہو. یو نو یو ہیو ٹو بی ان اے سرٹن وے. یہ بڑا ایک المیہ ہے ناظرین ہماری معاشرے کا کہ آپ سوچتے ہیں کہ اس کو آپ جب تک وہ آپ کے مطابق نہیں کرے گا تو آپ نے اس کو پل ڈاؤن کر کے اس کو کرٹیسائز کر کے اس کے سیلف اسٹیم کو کھا پی جانا. اور یہ سارے میسیجز آپ سیڈلی گھر سے لے کے آ رہے ہوتے ہیں اور پھر جب آپ باہر کی دنیا میں جاتے ہیں تو یو نو آپ کی پرسنالٹی تو وہ ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے. لائک وہ جو انیشیل 7 ایئرز ہوتے ہیں they are most important. Absolutely. اور اس وقت جب آپ باہر جاتے ہیں تو باہر جا کے آپ وہی لے کے انٹرنل وائسز جو ہوتی ہیں نا آپ کی وہ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہیں کہ وہ یہی کہہ رہی ہوتی ہیں تم تو بیکار ہو, یہ تمہارا تو کوئی کام ہی نہیں ہے. اور پھر وہ انزائٹی اینڈ یو نو پھر وی ورک ود دیم, ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یو نو یو آر گڈ انف. گڈ انف کا تو کانسیپٹ ہی نہیں دیا جاتا نا. ہاں کہ مطلب ہر کوئی جو ہے وہ آپ کے مطابق اگر نہیں ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے. ایگزیکٹلی, ایبسولوٹلی. ناظرین یہ اس کا ٹاپک چل رہا ہے تو آپ لوگ بھی حصہ لے سکتے ہیں. میرے ساتھ پیارے سے فیضان بھی ہیں جو کہ ایک تھیٹر آرٹسٹ ہیں, اور آپ کی دونوں کی اجازت سے پہلے کال لے لوں پھر آپ سے گپ شپ کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. السلام علیکم, کیسے ہیں آئی صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا احسان بیٹی, اللہ آپ کو سلامت رکھے, زندگی عطا فرمائے. تھینک یو, بہت شکریہ. آپ کو دونوں بھی مہمانوں کو خوش آمدید, اللہ ان کو سلامتی عطا فرمائے. آمین. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے دیکھو چینل کا اور اے ٹی وی نیٹ ورک کا, جنہوں نے مجھے اپنے ساتھ اتنے عرصے سے رکھا ہوا ہے. خاص طور پر اپنے پروڈیوسر صاحب کا, اپنے گولو کا. بالکل بالکل سر. اے وی ٹی نیٹ ورک. جی تھینک یو سو مچ علی صاحب. آپ کی اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وعدہ نبھایا اور اپنے وعدے پہ قائم رہی اور مجھے سیلیبریٹ کیا. نہیں بالکل علی صاحب, ہم تو کیک بھی کاٹتے ہیں. اگر آپ کا جب بھی انشاءاللہ اسلام آباد آنا ہوگا تو آپ کو اسپیشلی مدعو کریں گے شو میں اللہ تعالیٰ العزیز. انشاءاللہ. جی بیٹا, میں آپ کو 2 لائنیں سنانا چاہتا ہوں اپنے مرشد کی نام پر. جی. میں صدقے جاواں مرشد تو, واہ, میں صدقے جاواں مرشد تو جس سب پڑھایا الا اللہ. واہ. کیتا دور اندھیرا اندر دا, لو وچ وسایا الا اللہ. واہ زبردست حاج صاحب. اور باقی کوئی کیک شیک کاٹا ہے آپ کے بچوں نے؟ جی رات بڑا ہلا گلا کیا اور آپ کو بہت یاد کیا. رات سدرا کو بہت یاد کیا, آپ کو بہت یاد کیا ہے. تھینک یو سو مچ حاج صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. اور اسی طرح ہمیشہ خوش رہیں, آباد رہیں, اور ہم سب کی طرف سے, پورے نیٹ ورک کی طرف سے آپ کو سالگرہ ونس اگین بہت مبارک ہو. بہت شکریہ بیٹا, اللہ خوش رکھے, اللہ زندگیاں عطا فرمائے. میرے کیٹو کے تمام بیٹیوں کو, تمام بیٹوں کو. اب میں کس کا نام لوں؟ اجتماعی طور پر یہ کہوں گا میرے سارے بیٹیاں اور بیٹے ہیں یہ, اللہ ان کو زندگی عطا فرمائے. اور خاص طور پر سدرے نے کل بڑا کمال کیا, اس میں بھی آپ کی طرح. کیا سدرے نے کل بڑا کمال کیا آپ کی طرح. سگرل نے ندا نے کل تو مشی خان کی باری ہے. اچھا اوکے. نہیں انہوں نے بھی کیا, وہی نائس. ہم سب نے آپ کی برتھ ڈے کو یاد بھی رکھا اور سیلیبریٹ بھی کیا. میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میرا پہلا اور آخری پیغام جی, قوم کے بیٹوں, ماں بہن بیٹیوں کی عزت کرو, ان کا احترام کرو. آپ کن کی وجہ سے ہیں, یہ آپ کی وجہ سے نہیں. واہ, زبردست. تھینک یو سو مچ علی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. اٹک سے کال کرتے ہیں ہمارے بڑے پیارے کالر, بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو ویری مچ. فیضان جی,
کہاں سے ایکٹنگ کا کہاں سے خیال آیا اتنی چھوٹی چھوٹی عمر میں ہے؟ اصل میں ایکٹنگ کا جو خیال تھا وہ تو مجھے شروع سے شوق تھا نا. تو 2019 میں ایسا ہوا کہ میں نے والد صاحب کو کہا کہ میں نے ایکٹنگ کرنی ہے. تو کافی ٹیلنٹ ایجنسیز میں بھی گیا, پروڈکشن ہاؤسز کے چکر بھی لگائے. تو پھر پروڈکشن ہاؤس میں ایک آدمی مجھے ملا, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ PNCA سے پہلے ایکٹنگ سیکھیں. تو 2020 میں میں PNCA گیا تھا, وہاں سے پھر میں نے ایکٹنگ کی کلاسز لی 3-4 ماہ. اس کے بعد ایکٹنگ کیریئر کا آغاز ہوا اور کافی پلیز کر چکا ہوں PNCA میں ڈاکٹر وقار عظیم کے ساتھ. اور ابھی پچھلے دنوں ایک پلے کیا اشارہ ٹرین, وہ کافی زبردست پلے تھا, وہ ہمارا بڑا کامیاب پلے گیا. کیا کریکٹر تھا آپ کا اس میں؟ اس میں میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھا اور پاکٹ مار تھا. پاکٹ مار؟ جی, پاکٹ مار کا کریکٹر تھا. آج کل ویسے ہوتے ہیں پاکٹ مار؟ ہوتے ہیں آج کل بھی, لیکن آج کل چونکہ سنیچنگ زیادہ ہے, اللہ رحم کرے, اللہ معاف کر دے. ناظرین ویسے واقعی سو رائٹ کہ آج کل بہت اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. جی جی بالکل. سو ابھی آپ کا کوئی پلے ابھی جیسے آپ کا باطن فاروقی صاحب کے ساتھ؟ ہاں, باطن فاروقی کے ساتھ, اور ابھی جو PNCA میں ڈاکٹر وقار عظیم ہے ان کے ساتھ میں پلے کر رہا ہوں. ہم نے معذور افراد پہ ایک پلے کیا تھا جو سفیر اللہ کے ساتھ تھا, اور ابھی وقار عظیم کے ساتھ پھر معذور افراد کی اویئرنیس کے لیے ہم یہ پلے کر رہے ہیں. اور بس پلیز تو چلتے ہی رہتے ہیں. اچھا, تو ٹی وی کا شوق؟ ٹی وی میں جانے کا ارادہ ہے, لیکن ابھی کچھ ٹائم لگے گا ٹی وی میں جانے کے لیے, کیونکہ ابھی ینگ عمر ہے. اس کے علاوہ مجھے تھیٹر کا زیادہ شوق ہے, ٹی وی کا اتنا شوق نہیں ہے, کیونکہ جو تھیٹر پہ جو مزہ ہے لائیو پرفارمنس آڈینس کے سامنے کرنے کا, وہ ٹی وی پہ نہیں آتا. لیکن ایونچولی آپ جائیں ٹی وی کی طرف جائیں گے. جی ابھی ینگ عمر ہے تو پڑھ رہے ہیں؟ جی جی, میں پڑھ رہا ہوں. کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں طب یونانی میں ڈپلوما کر رہا ہوں. طب یونانی میں؟ ویری نائس. ہمیں ہومیوپیتھ بنیں گے. جی جی. اچھا, اوکے. اور کس جگہ سے کر رہے ہیں؟ یہ میں راولپنڈی سے کر رہا ہوں, اجمل طبیہ کالج سے. اچھا, اوکے, زبردست. تو اس کا مطلب ناظرین یہ جب کر لیں گے تو پھر آئیں گے یہاں پہ آپ کو جو ہے نا ڈاکٹر ولمر شعبے کی دوائیاں بتائیں گے انشاءاللہ. اچھا الماس, جنرلی یہ تو بچوں کی, ایک ہمارے ساتھ کالر ہے, ان کو بھی شامل کر لیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بول رہے ہیں؟ شکیل بات کر رہا ہوں. شکیل فرام؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, فائن تھینک یو, فرام سوہان. کیسے ہیں آپ شکیل صاحب, خیریت سے ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے. تھینک یو جی, بہت شکریہ آپ کا. جی, مجھے اپنے والد صاحب کے جو ہے وہ ہیپی برتھ ڈے وش کرنا تھا, آج ان کی سالگرہ ہے, تو اگر آپ وش کر دیں گی تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہوگی ہمارے لیے. نہیں, میں ان کے لیے بالکل ابھی ان کو ہیپی برتھ ڈے وش کرتی ہوں. ان کا اس میں گرامی فیاض احمد. فیاض صاحب, اوکے. فیاض صاحب کی آج برتھ ڈے ہے, اور کتنی برتھ ڈے ہے آج؟ 71. ماشاء اللہ, 71 برس. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں ہی ہیو اے لانگ لائف, لانگ اینڈ ہیلتھی لائف انشاءاللہ. ٹھیک ہے شکیل صاحب, وہ دیکھ رہے ہیں؟ آج ابھی دیکھ رہے ہیں ابھی. ٹھیک ہے, ابھی آپ ان کو وش کرتے ہیں یہاں پہ. اور ڈاکٹر صاحب سے بات ہو سکے؟ جی کریں الماس سے بات آپ. ہاں جی, السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک, خیریت سے. آپ کیسے ہیں؟ جی پوچھیں شکیل صاحب. مجھے اپنی والدہ کے بارے میں پوچھنا تھا. ان کو جو ہے رات کو جو ہے نیند نہیں آتی ہے, اور پاؤں میں جو ہے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے, پین ہوتا ہے. ان کو کوئی میڈیکل ایشوز ہیں؟ آپ نے ان کا لائک کوئی اس طرح کے ڈائبٹیز یا بلڈ پریشر, آرتھرائٹس, کوئی اس طرح کی چیز؟ ہاں جی, ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر جو ہے ان کو ہے, اور میڈیسن لے رہی ہیں. لیکن میڈیسن کے باوجود بھی ان کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ان کے جو پاؤں ہیں اور سر جو ہے اس میں بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے, درد ہوتا ہے. اچھا شکیل صاحب, سوری میں آپ کو تھوڑا سا وہ کر دوں انفارم. جی, وہ یہ کہ یہ میڈیکل ڈاکٹر میڈیسن نہیں ہے, یہ دماغ کی ڈاکٹر ہے شکیل صاحب. ٹھیک ہے. بٹ یہ کہ ہمارا ایک شو ہوتا ہے, اس میں آتے ہیں ڈاکٹر غفار علی خان زادہ کے صاحبزادے ہیں, وہ آتے ہیں, وہ آپ کو ہومیوپیتھ علاج اس کا بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ضرور کال کیجیے گا. ٹھیک ہے. وہ مارننگ شو جو منڈے اور ٹیوزڈے کو آتا ہے, ردا جو کرتی ہے, اس میں وہ صبح بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. فیاض صاحب جو ان کے والد ہیں, ان کی برتھ ڈے 1 2 3 4. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, ہیپی برتھ ڈے ڈیئر فیاض صاحب, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. May you have many more, may you have many more. Happy birthday dear Fiyaz Saab, happy birthday to you.
बहुत मुबारक हो फयाज साहब आपको, माशाल्लाह 71 साल आपके जो है कंप्लीट हुए. मे गॉड गिव यू लॉन्ग एंड हेल्थी एंड प्रॉस्परस लाइफ. हम सब की तरफ से, खैबर नेटवर्क की तरफ से आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो. ये वेरी नाइस. आपकी सालगिरह कब होती है अलमास? मेरी मार्च में होती है 28 मार्च. 20 मार्च को. आपकी 2 जून. हाय हाय हाय, गर्मी की पैदाइश. तो मेरा तो 28 जून है, उसमें तो सख्त गर्मी होती है. अब क्या बर्थडे सेलिब्रेट करें. लेकिन नाज़रीन ये भी है ना, हालांकि एक साल आपका कम होता है लेकिन फिर भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं. लाइक यू नो करना चाहिए. हमने एक और साल देख लिया. एंड दैट्स ट्रू. आजकल के दौर में जिसमें हेल्थ इश्यूज इतने हैं, उसमें आप कंप्लीट करें ये जो है अपने टाइम, तो आई थिंक इट्स क्वाइट अ मिरेकल. तो नाज़रीन गुड़ के चावल भी चेक कर लेते हैं. और मैं पूछना चाहूँगी अलमास से कि कौन सी ऐसी चीज़ें, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, कि जो वालिदैन हैं वो अपने बच्चों के साथ कौन कौन सी मोटी मोटी चीज़ें बताएं जो करें कि उससे उनके बच्चों और उनमें जो कम्युनिकेशन है वो बेहतर हो जाए और उनको इश्यूज ज़्यादा ना हो. जब तक आप ये बताएं मैं ज़रा चल के चावल भी चेक कर लूँ. ठीक है. देखिए, इसमें सबसे पहले तो बात ये आ जाती है कि जो पेरेंट्स हैं, मतलब बच्चों को शुरू से ही डिस्करेज करते हैं. लाइक यू नो, इफ दे आर फीलिंग समथिंग, अगर उसको चोट भी लगी है ना तो उसको आके यही कहा जाएगा कि बेटा तुम्हारी गलती है, तुम गिरे हो, तुम्हें ध्यान से चलना चाहिए था. उसका रोना डिस्करेज कर दिया जाएगा, उसको डिसमिस कर दिया जाएगा. उससे ये नहीं पूछा जाएगा कि बेटा हाउ आर यू फीलिंग, दर्द हो रहा है नहीं हो रहा. तो ये छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं. लाइक हम अपने बच्चों को एक तरह से ये मैसेज दे रहे होते हैं. लाइक अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो हमें तो यही सुनने को मिलता था कि बेटा रोते नहीं है, महसूस नहीं करो. और भाइयों को तो कहा जाता था कि लड़के तो बिल्कुल भी नहीं रोते ना. मतलब लाइक इमोशनल लेवल पे तो बिल्कुल डिस्करेज कर दिया. ये बहुत गलत बात है. मतलब इमोशंस तो इंसान के होते हैं, चाहे वो लड़का है चाहे, और निकालना अच्छा है. एग्जैक्टली. और आपकी जब तक इमोशनल वेलबींग अच्छी नहीं होगी, आप एक अच्छे और हेल्दी प्रोडक्टिव ह्यूमन बीइंग आगे सोसाइटी में दे ही नहीं सकेंगे. तो ये तो पेरेंट्स की तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जैसे आपने कहा कि उनके साथ कम्युनिकेशन कैसे अच्छी हो सके, कि यू नो आप रेगुलर बेसिस पे, अब जैसे माशाल्लाह से मेरा एक बेटा है, पहले शायद मैं भी इस तरह से नहीं करती थी, लेकिन सिंस आई एम इन दिस फील्ड तो मैं हमेशा उससे पूछती हूँ कि बेटा हाउ आर यू फीलिंग, कैसा महसूस कर रहे हो. बिल्कुल. तो यू नो वो फिर मुझे बताता है. हमें तो पहले फीलिंग्स का पता ही नहीं था, हम कहते थे गुड और बैड. मिडिल में भी होती हैं, कभी आपका दिल नहीं चाहता. बहुत सारी होती हैं. एग्जैक्टली. तो आप बच्चे से जितना इमोशनल लेवल पे कनेक्ट करेंगे, आप अपने बच्चे से जितना इमोशनल लेवल के ऊपर बात करेंगे, आपका बच्चा बहुत इवॉल्व करेगा, बहुत ग्रो करेगा और वो सेल्फ रेगुलेटेड होगा. उसको खुद पता होगा कि मैंने आगे अपने आप को, अगर कोई टफ सिचुएशन आ जाती है तो किस तरीके से हैंडल करें. और ये कि थोड़ा सा इंडिपेंडेंस भी जरूरी होती है. हर वक्त उनसे पूछना. नाज़रीन ये भी ना किया करें, बहुत सारे इस वक्त वालिदैन देख रहे हैं कि बच्चा बाथरूम जाता है, वो 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा चला जाए तो उससे पूछगछ शुरू हो जाती है, भाई क्या कर रहे हो इतनी देर अंदर. क्या करेगा अंदर, मतलब बाथरूम में पार्टी तो हो नहीं सकती उसके अंदर. और बच्चों को एक्सपीरियंस नहीं करने दिया जाता. उनको अलाउ करें वट एवर दे वॉन्ट टू डू. लाइक रोकें बिल्कुल न. देखें ऑफ कोर्स सबको पता होता है कि बुरी और राइट और रॉन्ग तो आपने बताना है, लेकिन जब आप अपने बच्चे को, फॉर एग्जाम्पल आपका बच्चा खेलना चाह रहा है, वो क्रिकेट खेलना चाह रहा है, आप उसको कहते हैं नहीं बेटा फुटबॉल खेल लो, ये ज्यादा अच्छा है, यू नो. तो यू नो लेट हिम ट्राई. लाइक क्रिकेट अगर वो खेलना चाह रहा है तो आप उसको वो भी करने दें. हमारी ये होता है पेरेंट्स का कि जो हम सोच रहे हैं, लाइक हम अपने तरीके, हम समझते हैं कि वो हमारा एक्सटेंडेड वर्जन बने. मतलब ये कि ओनरशिप अच्छी होती है, लेकिन कभी कभी जो है थोड़ा सा, ये मैं इनसे भी फैजान से, फैजान जी मैंने क्या गलत नाम तो नहीं ले लिया, तो इनसे भी पूछूंगी. लेकिन नाज़रीन उससे पहले पूछने से पहले दिमाग सबने ठीक करना है ना. एलो धुआं जो उठा है, आप लोग समझ रहे थे जब मैंने वो गुड़ में डाला तो गुड़ अकड़ गया ना, तो सारे कह रहे पता नहीं क्या होगा. देख लें, जबरदस्त खुशबू आ रही है ना. खुशबू बहुत अच्छी. मेरी तो नाक ही बंद हुई है. तो ये
اور یہ تو سیزنل آج کل کے لائک یو نو سوغات ہے گڑ والے چاول ہے نا, سوغات ہے. اب ناظرین سوغات میں اگر آپ کی مرضی ہے اس میں آپ جو بھی وہ لوازمات ہیں وہ ڈالنا چاہیں. میں نے سمپل جو مزیدار صرف گڑ کے چاول, کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ڈالیں تو اصلی انگریڈینٹ کا مزہ خراب ہو جاتا ہے. تو دیز آر بیسک گڑ کے چاول. تو اوئے ہوئے یہ کیا ہو رہا ہے, تو یہ آپ ضرور بنائیں. اور فیضان سے میں پوچھنا چاہوں گی جب تک میں اس کو جو ہے نکال لیتی ہوں. فیضان آپ آبویسلی ماشاءاللہ سے آپ ینگر, آپ کس اس میں آتے ہیں, زی تو نہیں ہیں آپ, ملینیلز بھی نہیں ہیں, یہ چیک کرتے ہیں کہ کون سے اس میں زمرے میں آتے ہیں. تو آپ کی ایج گروپ آپ کی کہاں سے کہاں تک ہے آپ کا؟ میرا میری تو 21 ایج ہے, اور جو میرا ایج گروپ ہے جو فیلوز ہیں میرے, کیا پیاری ایج ہے 21 ایئرز اولڈ, مائی گاڈ. تو اس میں تو مطلب ابھی آپ جو ہے نا ابھی آپ کے وہ کیا کہتے ہیں اگ نہیں رہے, ابھی بلاسم کر رہے ہیں, بلاسم کر رہے ہیں. سو یہ کہ اس میں آپ کو پریشان, یہ جو چیز میں کہہ رہی ہوں تھوڑی ہر وقت ٹوک ٹاک ٹیک ٹوک یہ اریٹیٹ کرتا ہے. اس معاملے میں میری فیملی کافی سپورٹیو ہے. میرے والد صاحب اور میری بڑی بہن بھی ہیں اور میری والدہ, انہوں نے کبھی مجھے روکا نہیں ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہی تھی کہ بچوں کو روکنا نہیں چاہیے. اب بہت سے تھیٹر ایکٹر میرے ساتھ آتے ہیں جو ہم تھیٹر پلیز کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ یار ہمیں گھر سے اجازت نہیں ہے. ہمارا ایک پلے تھا اشارہ ٹرین, تو اس میں بھی جب ہمارا پلے ہوا تو میرے والد اور میری والدہ دیکھنے آئیں. تو بہت سے میرے ایسے ساتھی تھے جن کے فیملی میں سے کوئی دیکھنے نہیں آیا. تو اگر ایک بچہ وہ کام کرنا چاہ رہا ہے, اس کو خوشی ہے, تو آپ اس کو سپورٹ کریں, مطلب اس کی تھوڑا سا اس کو کر دیں, آ جائیں گے تو کیا ہو جائے گا, انا کا شکار نہیں. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح. تو پھر اس سے ان کو آئی تھنک ان کی پرفارمنس پہ بھی فرق پڑتا ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے پھر. بالکل بالکل بالکل. ناظرین یہ جو انا ہے نا, یہ ہماری قوم کو لے ڈوبی ہے, یہ میں بتا دوں آپ کو. یہ اب ہم نے اس کے اوپر آپ نے ڈالنے ہیں چاندی کے ورق, اور یہ ہماری آج کی ڈش جو ہے ریڈی ہو گئی ہے. تو یہ انا کا مسئلہ آپ کے اندازے میں آپ کے فرینڈز بات کرتے ہیں آپ سے کبھی کہ یار امی ابو یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں؟ ہاں کافی سارے میرے ایسے فرینڈز ہیں. ایک میرا بالکل میرا بہت اچھا فرینڈ ہے, وہ بھی تھیٹر کرنا چاہ رہا تھا لیکن اس کے گھر سے اجازت نہیں ملی. تو اکثر بس میری ویڈیوز وغیرہ دیکھتا ہے تو مجھے کہتا ہے کہ یار میرا شوق ہے لیکن مجھے اجازت نہیں ملتی. تو میرے خیال سے روکنا نہیں چاہیے, کیونکہ تھیٹر ایک بہت اچھا میڈیم ہے. آپ اپنی فیلنگز بتا رہے ہوتے ہیں. تھیٹر کے علاوہ بھی ایکٹنگ از اے فل ٹائم پروفیشن. بالکل بالکل. تو یہ کہ ناظرین آپ لوگ اگر نئے نئے والدین بنے تو پلیز بچوں کو تھوڑا چھوڑا بھی کریں. ایک دوسرے کے اوپر چڑھے رہتے ہیں, بالکل ایسے ہی کرتے ہیں, نروز پہ سوار رہتے ہیں. تو نروز پہ نہ سوار رہیں. آج کا جو ہے نا یہ کھائیں, آپ مزے مزے کی چیزیں کھائیں, بچوں کے پیچھے نہ پڑیں, اپنی کو ہابی ڈھونڈیں. والدین بھی اچھا ناظرین اب ذرا میں چیکنگ کر لوں اس کی, میٹھا میٹھا آپ لوگوں کو دینے سے پہلے. سب لوگ بیٹھ جائیں, میں جلسہ کر رہی ہوں. واہ ناظرین کیا مزیدار پرفیکٹ میٹھا. اگر آپ سے مس ہوگی یہ ریسیپی تو رات کو ریپیٹ میں 10:30 بجے آئے گا اور صبح 5:30 بجے. تو کوکنگ کا شوق آپ کو الماس؟ مجھے تو بہت شوق ہے کوکنگ کا. لائک میں تو جس کو کہتے ہیں نا, میرے پیرنٹس ایسے تھے کہ وہ کہتے تھے بچی کو کچھ اور آئے نہ آئے کھانا ضرور پکانا آنا چاہیے. لڑکے کو بے شک بیٹھ کے کھانا ہے. ہاں بالکل. اچھا تو کیا کیا اچھا بنا لیتی ہیں؟ میں دیسی فوڈ بہت اچھا بنا لیتی ہوں. اوکے. ہاں کیا کیا اچھا, مطلب کوئی ایسی چیز جو آپ سے فرمائش؟ اگر میں یہ کہوں گی کہ میں سب کچھ بہت اچھا بنا لیتی ہوں تو یہ بہت زیادہ ہو جائے گا, لیکن یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ دل سے کوئی بھی چیز بناتے ہیں تو وہ بہت اچھی بنتی ہے. دل سے دل سے رے. آپ کو کوکنگ آتی ہے؟ ہم کال لینے سے پہلے پوچھ لوں فیضان سے. مجھے صرف چائے بنانی آتی ہے. چلو شکر ہے, کچھ تو بن ہے اس میں. چائے میں پاپے ٹپو کے, پاپے ناظرین کراچی میں کہتے ہیں, یہاں پہ رس کہتے ہیں. رسک. اچھا اس میں ایک چیز ہے, اس میں تھوڑی سی کنجوسی ہوئی ہے گڑ میں. گڑ تھوڑا سا زیادہ ہوتا نا, مطلب 1 کلو چاول میں اگر 1 کلو گڑ ڈلے گا نا تو پرفیکٹ میٹھا آئے گا. تو اس کا کلر تو آپ کو بڑا لگ رہا ہے لیکن اس میں میٹھا تھوڑا سا کم ہے. لیکن ویسے مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ گڑ والے چاولوں میں میٹھا ویسے بھی تھوڑا کم ہی ہوتا ہے, لائک فیل کم ہی ہوتا ہے. ہاں ہے نا, کیونکہ دیٹس دا ڈفرنس زردہ اور گڑ والے چاول. گڑ والے. اچھا دوسری بات یہ میں آپ کو بتاؤں, چینی آپ 1.5 چمچ اگر ڈالے نا تو بھی میٹھا جو ہے لوگوں کو کم لگ رہا ہوتا ہے. گڑ کا یہ جو شکر ہے
آپ 1 ٹی اسپون ڈالیں, بالکل پرفیکٹ میٹھا آتا ہے, نہ زیادہ ہوتا ہے نہ دماغ میں لگتا ہے. تو اس میں میٹھا پکنے کے بعد کم ہوتا ہے, تو اس لیے یہ نہ ہو کہ زیادہ ڈال دیں آپ. ایک ہمارے ساتھ کالر ہے, ان سے بات کر لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. السلام. کون بول رہے ہیں؟ جی عبد الرحمان بات کر رہا ہوں اٹک سٹی سے. اٹک سٹی سے عبد الرحمان صاحب, کیسے ہیں عبد الرحمان؟ سب خیریت ہے؟ جی میں ٹھیک ہوں. کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمارے پاس بارش ہو رہی ہے ہلکی ہلکی. بارش ہو رہی ہے؟ یہ دیکھیں باہر ماشاءاللہ فوارہ بھی چل رہا ہے اور بارش ہو رہی ہے باہر, ادھر بھی ہو رہی ہے. تو کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ شکر اللہ کا, ٹھیک ٹھاک. ٹھیک ٹھاک ہے. کیا کہنا چاہیں گے عبد الرحمان صاحب؟ پہلے تو یہ تعریف کروں گا چاولوں کی, گڑ والے چاولوں کی. کتنے مزے کے ہے نا. جی بہت اچھے. آج تو بنائیں گے ضرور. تو جی بتائیے, ٹرائی ضرور کیجئے گا. اور کوئی ہمارے گیسٹ سے کوئی سوال آپ کا؟ ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. جی کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک رہنمائی لینی ہے تھوڑا سا, اگر آپ کی اسپیسیفک فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے تو کائنڈلی تھوڑا سا بتا دیں. کہ میرے 2 دوست, ایک دوست کا بیٹا ہے اور ایک دوست کی بیٹی ہے, اور اتفاق ایسا ہے کہ ایج ان دونوں کی بچوں کی ایج جیسی ہے, تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 16 ایئر ان کی ایج ہے. سوری کتنی ایج ہے ان کی؟ 15-20. راؤنڈ اباؤٹ 16 ایئرس. ٹھیک ہے. اور ان کا جو دماغی صلاحیتیں ہیں وہ تقریباً 5 سے 6 سال کے بچے والی صلاحیتیں ہیں ان کی. اچھا. اور بالکل جو ہے نا ان کے والدین بہت زیادہ پریشان ہیں, اور وہ والدین کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں. ان کی حرکات, سکنات اور بات کرنے کا انداز اور ریئیکٹ کرنا, ہر چیز ان کا بہت ہی چھوٹے بچوں والا ہے. تو اس سے میں کوئی میڈیسن یا کوئی ایسی کوئی پریکاشن تو آپ کو سجیسٹ کرنا چاہیں اگر آپ؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہ کلیئر کروں گی آپ کو کہ میڈیسن میں نہیں کرتی سجیسٹ, کیونکہ وہ میرا نہیں ہے شعبہ. باقی دوسری بات یہ کہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ وہ بچے اپنی ایج سے چھوٹے ہیں, تو اب مجھے نہیں پتا کہ ان پیرنٹس کا کیا کرائیٹیریا ہے ان کی ایج کو دیکھنے کا. کئی دفعہ پیرنٹ چاہ رہے ہوتے ہیں لائک ایک 6 سال کے بچے سے 12 سال والے بچے والی ایکسپیکٹیشن چاہ رہے ہوتے ہیں, تو وہ تو پیرنٹ سے بھی بات کر کے پتا چلتا ہے اور پھر بچوں سے بھی بات کر کے پتا چلتا ہے. اور اگر واقعی میں ان کا لائک مینٹل گروتھ جو ہے وہ ڈیلیڈ ہے یا اس میں کوئی پرابلم ہے, تو پھر اس کے لیے ڈفرینٹ ڈاکٹرز ہوتے ہیں, ان کو ریفر کیا جاتا ہے, پھر وہ دیکھتے ہیں ان کو. جی عبد الرحمان صاحب ان کو ضرور کہیے گا کہ وہ کسی سائیکائٹرسٹ کے پاس لے کے جائیں. ایگزیکٹلی, سائیکائٹرسٹ اور پیڈیاٹرک سائیکائٹرسٹ جو ہوتے ہیں, ہاں بچوں کا جو سائیکائٹرسٹ ہے نا ان کے پاس لے کے جائیں ان کو, تاکہ اگر انہوں نے کوئی دوائی دینی ہے تو وہ سجیسٹ کر سکتے ہیں دوائی. جی ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے نا, ضرور ان کو گائیڈ ضرور کیجیے گا. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. اب دیکھیں نا ایکسپیکٹیشن والدین خامہ پریشان ہیں. کئی دفعہ وہی میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا, بچے جب ہمارے پاس آتے ہیں تو میرا جو سب سے پہلا رسپانس ہوتا ہے نا بچوں سے بات کرنے کے بعد, وہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹا آپ کو ضرورت نہیں ہے, یور پیرنٹ نیڈس تھیراپی. ویسے کافی صحیح کہا ناظری, معاف کیجیے گا, میں بچوں کی سائڈ اس لیے لے رہی ہوں کیونکہ میں نے دیکھا ہے ہر وقت کامنٹری چل رہی ہوتی ہے. ادھر سے کیوں گئے, ادھر کیوں آئے, ادھر بیٹھ جاؤ, ادھر سے اٹھو, ادھر بیٹھ جاؤ. مطلب آپ لوگ کرکٹ میں حصہ لیں جا کے, والدین کچھ اتنا بولتے ہیں مستقل, صبح سے شروع ہوتے ہیں, کہیں بچہ اسکول غلطی سے نہ جائے تو بس اس کی خیر نہیں ہے. آپ کو ایسا لگتا ہے؟ بالکل, میں نے اکثر دیکھا ہے کہ کچھ بچے پارٹیسپیٹ ہی نہیں کرتے, ان کو اپنے اوپر بھی ٹرسٹ نہیں ہوتا کہ یار میں یہ کر ہی نہیں سکتا. ہاں بالکل, ان کو اتنا وہ ڈی گریڈ کیا جاتا ہے. ایسے معاملوں میں بچوں کے ساتھ ہوں. سو دیکھیں, ایسے معاملوں میں اگر گھر پہلی درسگاہ ہوتی ہے, ہم ہمیشہ سے یہی سنتے آئے ہیں, اور وہیں سے اگر آپ کو جیسے فیضان بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر گھر سے ہی انکریجمنٹ نہیں ملے گی, اور بات یہی آ جاتی ہے کوئی پروفیشن بھی برا نہیں ہوتا, یہ صرف ہماری اپنی سوچ ہوتی ہے, ہمارا اپنا لینز ہوتا ہے اس کو کس طریقے سے دیکھ رہا ہے. تو یہ ناظرین بچوں کو چھوڑ دیا کریں, بہت پیچھے نہ پڑا کریں. میں ایسے سوچتی ہوں کہ ہمارے ساتھ کالر ہے, اس سے پہلے
खाओ ना, बताओ कैसे खा रहा बने। हूँ। बहुत जल्दी। बहुत अच्छे बहुत बने हुए हैं टेस्टी ये, हैं। बहुत अच्छे बने हुए हैं। हाँ जी, मेरा तो कोप खत्म हो गया। नहीं और लेगा थोड़ा सा। अच्छा, इसमें वाकई में इसमें जितना भी डालेंगे वो फिर ज्यादा हो जाएगा। अभी मीठा ठीक है बिल्कुल? अभी बिल्कुल ये बिल्कुल perfect। ठीक है, हाँ। ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। वेरी नाइस। फैजान, आप वैसे खाते हैं हफ्ते में एक दफा है क्या खाना या चावल? खाना नहीं, कम खाता खाते हो हूँ मैं। लगता है बहुत। क्यों? नहीं, कम नहीं खाता, लेकिन क्या लगता है लोगों को ऐसा लगता है कि मैं कम खाता हूँ, लेकिन कम नहीं खाता। कितना मतलब क्या चीज पसंद है सबसे घर में? सबसे ज्यादा मुझे पसंद है चिकन कढ़ाई। जो चीज महंगी होगी वही पसंद है। अब बच्चों हवा खाए, 1000 रुपए किलो हो गई है। हेलो, एक सेकंड कह रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं? राजा शौकत बोल रहा हूँ। राजा शौकत साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप भी ठीक हैं? आप सुनाएं कैसे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत से, ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे? खूबसूरत प्रोग्राम है आपका। गुड़ के चावल क्या ही बात है जी, बड़ा जबरदस्त कलर दिया है चावल में, है ना? बहुत कलर लवली। बड़ा जबरदस्त दिया है जी। हाँ, तो बहुत अच्छा कलर जो है ना दिया है चावल में, जो आपने तैयार किए हैं जी गुड़ के। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ठीक है आप? अल्लाह का फजल, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे मेहमानों से? कोई सवाल आपका? मेहमान आपके बड़े खूबसूरत हैं जी, दोनों मेहमानों को मेरा सलाम जी। वालेकुम सलाम। और अपना डॉक्टर साहिबा से सवाल मेरा भी मसला है, इसका भी सोल्यूशन होगा ज़ाहिर है। मेरे बच्चे जो हैं ये एक पेज पर नहीं आते खाने पीने के मामले में। डिशेस जो है सबकी डिफरेंट है। जब स्कूल से आते हैं कहते हैं क्या पका है, तो बताएं जी भिंडी पकी है, तो कहेंगे जी, एक कहेगा मैं ये नहीं खाऊंगा, दूसरा तीसरा चार, एक बेटी एक बेटा है, तो एक पेज पर नहीं आते। सिर्फ चावल जब हूँ वो भी बिरयानी वो तो फिर एक पेज पर आ जाते हैं उस दिन। बाकी कोई भी डिशेज जो है एक उनके नाम कंसेंसस नहीं होता। तो इसका भी सोल्यूशन आया डॉक्टर साहब किसी बात? देखें, इसमें इस हवाले से तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप बच्चों का एक जो मेन्यू है ना उनकी पसंद का वो डिसाइड कर लें, और वीकली बेसिस पे आपके जैसे जितने भी बच्चे हैं आप सबसे पूछें, उन सब की चॉइस शामिल हो और उनमें कहें कि सबकी चॉइस का खाना बनेगा, और एक दिन आप अपनी पसंद का खाना बनाएं। हाँ। और कहें कि ये खाना पड़ेगा बच्चों को। अब आप कहें बच्चों को नहीं तुमने अरवी खानी है लेस वाली, वो तो मैं आप लाइक सब बच्चों से उनकी चॉइस पूछें और वो वीकली डिवाइड कर लें और कहें कि हम आपकी पसंद का खाएंगे, लेकिन शर्त ये है कि आप भी एक दिन हमारी पसंद का खा लें, तो एक बैलेंस क्रिएट रहेगा। बिल्कुल। इस पे मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि प्लीज बच्चों की अलग चॉइसेस होती हैं, उनके लिए आप बेशक नूडल्स बना लिया करें, स्पेगेटी बना लिया करें या पास्ता बना लिया करें। आजकल तो लोकल हमारी कंपनीज हैं जो बड़ा अच्छा बना रही हैं। बिल्कुल। मैकरोनी बना दें उनको, आप खुद सालन, और ये तो हमें शौक है, लेकिन बच्चों की चॉइसेस ज़रा डिफरेंट होती हैं, तो आप उनके लिए थोड़ी सी मैकरोनी अलग से बना दें। लेकिन अगर आप कहें कि नहीं तुमने खाने टींडे, तो ये कि फिर वो थोड़ा सा उसकी भी चॉइस खाएगा ही नहीं। बच्चे भी नाज़रीन इंसान होते हैं और वो 7 साल तक बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, तो उनकी चॉइस भी आप जरा मद्देनजर रखें। पेरेंट्स यहाँ पे ये कह रहे होंगे कि मिशी और जो अलमास हैं वो बच्चों को खराब करें। बच्चों को बस जो करना है उनको करने दिया जाए, लेकिन ट्रस्ट मी, आप बच्चों को एक दफा मौका दे के देखें, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। आपको पता है बच्चे हमेशा आप वालिदैन से एक जनरेशन आगे होते हैं। Exactly. तो वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनको सब पता चल रहा होता है, सोशल मीडिया ये वो, तो उनको बहुत ज्यादा भी पुश करेंगे ना तो आप भी तंग पड़ेंगे, उनको भी तंग करेंगे, तो क्या फायदा फिर लाइफ का। एक हमारे साथ कॉलर भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? कौन बोल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं परवेज बात कर रहा हूँ पार्लियामेंट हाउस से। पार्लियामेंट हाउस से? अरे वाह, कैसे हैं परवेज साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है जी जी। आप सुनाएं, सब ठीक है? अल्लाह का फजल। क्या कर रहे थे आप? मैं यहाँ असिस्टेंट हूँ पार्लियामेंट हाउस में। यार बाल मेरे गिर रहे हैं बहुत, जब भी नहा धो ना वॉशरूम बालों से फुल हो जाता है। मैं सिंधी हूँ खुद, उर्दू मुझे थोड़ा कम आता है, ठीक है ना, तो इस वजह से इनका तो सजेशन दें कि बालों को क्या लगाया जाए। क्या किया जाए? बालों को क्या लगाया जाए? बालों को क्या? डॉक्टर बन डॉक्टर है ना आपके पास कोई यहाँ बैठा हुआ है ना, मैंने कंप्लीट प्रोग्राम ही देखा है। देखे जैसे ओपन किया ना, जैसे मैं कॉल किया कोई डॉक्टर होगा। अच्छा, आपके बालों में क्या प्रॉब्लम है? बाल गिर रहे हैं, इतना इतना गिर रहे हैं। पार्लियामेंट हाउस में रहोगे तो गिर ही जाएंगे बाल, और क्या होगा। हेलो जी जी, सॉरी,
क्या कह रहे? मैं बोला बाल गिर रहे हैं, इतने गिर रहे हैं जो है ना कंप्लीट, मतलब कि आगे से जो है मेरा उम्र भी बहुत कम है, 25 साल एज है मेरा, अभी से बाल गिर रहे हैं, कंप्लीट गिर रहे हैं। 25 साल में यहाँ पे हेलीकॉप्टर उतर जाएगा, देख लो। तो अच्छा नहीं तो आप क्या वजह, परेशान है आप बहुत ज्यादा? परेशान कुछ नहीं है, बस शादी नहीं किया है और कोई परेशानी नहीं है। नहीं लाइक वो तो करके बाकी जो रह गए वो भी नहीं नहीं, अभी डॉक्टर साहब आपको बताती हैं। ठीक है। That's so funny, by the सॉरी, way. माफ कीजिएगा यार, इतना स्वीट कॉलर पार्लियामेंट हाउस से आया था फोन, हमें क्या कहते हैं आप लोग? अच्छा तो क्या कर रहे हैं? बाल गिर रहे हैं। देखिए उनके बाल गिरे हैं, इसमें सबसे पहले तो वो देखें कि उनके अब्बा के, उनके दादा के, उन सब के बाल कायम हैं। जेनेटिक्स प्ले द रोल। अब वो कैसे पता करेंगे? पता होगा, वो साथ रहते हैं अब्बा अम्मा। अच्छा ये बात है, आजकल मर्द हजरात के बाल जल्दी गिर रहे हैं, उसकी वजह आई थिंक लैक डिफिशिएंसी ऑफ सम काइंड ऑफ थिंग जो कि वो खाने में नहीं खा रहे। मे बी बॉइल्ड अंडा, अल्लाह बख्शे मेरे भाई डॉक्टर हैं, प्रोटीन्स नहीं लेते ना, प्रोटीन की कमी की वजह से प्रोटीन्स नहीं लेते। लाइक इवन फेरेटिन बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड में बालों की ग्रोथ के लिए। अगर आपका मैसिव हेयर फॉल हो रहा है तो यू नो आप अपने फेरेटिन, आप अपने TSH के और विटामिन डी के ये 3 टेस्ट जरूर कराएं इंशाल्लाह। अच्छा जोक्स अपार्ट, सॉरी जो पार्लियामेंट हाउस से हमारे कॉलर थे उनके लिए, कि आप बॉइल्ड अंडा इस्तेमाल करें और आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाएं जो एस्थेटिक डॉक्टर नहीं होते, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं। बिल्कुल। उधर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, उनके पास आजकल बड़ी ट्रीटमेंट्स आई हुई हैं बालों के हवाले से। PRP भी है, बाल आपके अगर गिर रहे हैं तो उसके जरिए आपके बाल दोबारा से उग सकते हैं। सो जोक्स अपार्ट, वैसे ही थोड़ा सा मजाकिया मूड हो जाता है, लेकिन ये उनके लिए जिन्होंने पार्लियामेंट हाउस से कॉल की कि आप किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट जो कि स्किन और बालों के डॉक्टर होते हैं उनसे रब्ता करें, वो आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगे। तो आपकी जो हेयर फॉल है यानी बालों का गिरना वो बंद हो जाएगा, और माशाल्लाह से आप 25 साल के हैं तो आपकी अभी से करा लेंगे तो आगे जाके आपको क्योंकि इस एज में तो वैसे भी आपकी ग्रोथ हो सकती है। बिल्कुल, आप 25 साल के हैं तो इसमें आपके पास चांसेस ज्यादा हैं कि आपके बाल रीग्रो करेंगे। तो किसी अच्छे से वहाँ पे F6 F7 में बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उधर आप जा सकते हैं। तो आज नाज़रीन, आज के सवाल के हवाले से कि सबसे ज़्यादा जो पिंक सॉल्ट है वो पाकिस्तान में खेवड़ा की जो सॉल्ट माइंस हैं वहाँ पे पाया जाता है। मेरा वहाँ पे जाना हुआ था, क्या अमेजिंग एक्सपीरियंस है। अगर आप इसी एरिया में रहते हैं या कराची, पूरे पाकिस्तान से आते हैं इस्लामाबाद, तो खेवड़ा सॉल्ट माइंस ज़रूर विज़िट करें। वो आपके लिए इट्स लाइक, मुझे तो वंडर ऑफ द वर्ल्ड लगा था जब मैं अंदर गई थी और सारी वो मैंने पूरा देखा था कि वो पूरी दुनिया में मशहूर है। तो जो गुलाबी सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट जिसको कहते हैं, वो खेवड़ा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है पूरी दुनिया में। तो आप सोच लें कहाँ कहाँ से लोग आते हैं देखने, और आप लोग यहाँ आके पता नहीं पार्टियां करके चले जाते हैं, तो आप खेवड़ा सॉल्ट माइंस जाएं। तो चल के इसका एक फुल रिव्यू करते हैं। पूरी दुनिया में पिंक सॉल्ट यानी हिमालयन सॉल्ट पाकिस्तान से जाता है। सो वी आर डूइंग वंडर्स। सो वक्त खत्म, पैसा हजम हो गया है। तो मैं चाहूंगी फैजान, तो अच्छा आप सोशल मीडिया पे हैं? जी जी, इंस्टाग्राम पे हैं? इंस्टाग्राम पे और किस नाम से? फैजान अहमद के नाम से या इंस्टाग्राम फैजान अहमद के नाम से इनको आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम। और आपका? मैं अलमास यूसुफ के नाम से। ओके, YOU या YU? YOU। ओके, YOUSUF SAF। SAF। अलमास यूसुफ, आप इन्हें कोई भी मेंटल आपको इश्यूज हैं बच्चों को या बड़ों को, तो आप इन्हें इनबॉक्स कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो अच्छा सा कोई पैगाम फैजान देना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को? पैगाम यही है कि बच्चों को किसी भी चीज़ से ना रोकें। अगर वो कुछ भी करना चाहते हैं तो उनको ना रोकें, और स्पेशली अगर वो थिएटर करना चाहते हैं तो उनको बिल्कुल ना रोकें। हाँ, थिएटर करना चाहते हैं तो बिल्कुल ना रोकें। सो नाज़रीन, ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही ना रोके, ऐसा नहीं कहा हमने कहा समझे ना पड़े। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया फैजान आपका। आप क्या कहना चाहेंगी? मिशी, मैं यही कहना चाहूँगी पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को बोलने दें और उनके एहसासात को लाइक यू नो इमोशनल लेवल पे जाके उनसे कनेक्ट करें, सरफेस लेवल से नहीं। तो थोड़ा सा बातचीत यू नो गपशप लगाने के तौर पे भी करें ना। हाँ। हिटलर बन जाते हैं लोग तो फिर उससे मसले होते हैं। सो थैंक यू अलमास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज ग्रेट हैविंग बोथ ऑफ यू। थैंक यू।
थैंक यू वंस अगेन, आप दोनों प्यारे मेहमानों का शुक्रिया। नाज़रीन, आपने सोशल मीडिया पे अगर फॉलो करना है तो मिशी खान ऑफिशियल 2 मेरा है ऑन इंस्टाग्राम, मिशी खान ऑफिशियल ही है ऑन यूट्यूब, उसमें को भी सब्सक्राइब कर ले। मिशी खान ऑफिशियल ही है ऑन टिकटॉक, और जो ट्विटर है दैट इज़ मिशी खान @मिशीलिशियस, और इस शो का जो पेज है ऑन फेसबुक वो है द मिशी खान शो, उस पर आप जा सकते हैं। और K2 TV जैसी टाइप करेंगे तो हमारा जो ऑफिशियल चैनल है, ऑफिशियल चैनल है ऑन, माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, इसको माफ़ कर दें, ऑफिशियल चैनल है ऑन यूट्यूब, उसको फॉलो कर लें, उसमें सारे शोज़ हमारे अपलोडेड होते हैं। उसके अलावा K2 TV ऑन फेसबुक, और उसके अलावा K2 TV ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। सो बहुत बहुत शुक्रिया टीम का, सबका। इंशाल्लाह नाज़रीन कल 3 दिन बारिश है, 3 दिन मेरा शो है, और तीनों दिन बारिश है, इतना मुझे दुख हो रहा है, लेकिन बाहर का मौसम बड़ा सुहाना है। तो अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क की हालात से टेंस ना हो। इंशाल्लाह वी विल गेट थ्रू दिस। ये सारे इम्तिहान होते हैं, इसमें हमें सबको पूरा उतरना होगा, अपने मुल्क की खातिर, अपनी पूरी एनवायरनमेंट की खातिर, और इंशाल्लाह देयर वुड बी बेटर टाइम्स फॉर श्योर। तो अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।